Dear students, in the previous video we studied about biography of Mendel, and in this video we are going to study about monohybrid cross. Monohybrid cross is called as oru panbu kalappu. So monohybrid cross or oru panbu kalappu. Mono na one, hybrid na kalappu. So monohybrid cross or oru panbu kalappu. In this video we are going to study about monohybrid cross or oru panbu kalappu. And in this video, what are the topics or what are the words we are going to learn, or what are the topics covered in this video? Monohybrid cross, pure breeding, homozygous, heterozygous, homologous chromosome, allele, phenotype, genotype, dominant and recessive. These are the topics which come in monohybrid cross, which are covered in monohybrid cross. Now, before going into monohybrid cross, we will see what is meant by laws of Mendel or Mendel's law. By conducting two experiments, monohybrid cross and dihybrid cross, oru panbu kalappu, iru panbu kalappu. மெண்டல் செய்த சோதனைகள் இரண்டு சோதனைகள், ஒரு பண்பு கலப்பு, இரு பண்பு கலப்பு. So by conducting two experiments, monohybrid cross and dihybrid cross, Mendel formulated laws of inheritance, மரபு வழி விதைகள், now called as laws of Mendel or Mendel's law. ஸோ இரண்டு சோதனைகள் செய்கிறார். ஒன்று ஒரு பண்பு கலப்பு, மற்றொன்று இரு பண்பு கலப்பு. இந்த இரண்டு சோதனைகள் மூலமாக விதிகளை உருவாக்குறார். பண்புகள் சந்ததிகளுக்கு கடத்தப்படும் பாரம்பரியத்தை பற்றிய விதிகளை உருவாக்குறார். அதுக்கு தான் லாஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொன்னால் பண்புகள் சந்ததிகளுக்கு கடத்தப்படுறதுக்கு பேர் தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஸோ மெண்டல் ஃபார்முலேட்டட் லாஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் by means of conducting two experiments. They are monohybrid cross and dihybrid cross. So Mendel conducted two experiments. Those experiments are monohybrid cross and dihybrid cross. By means of these two experiments, he formulated laws of inheritance. Now we call those laws as laws of Mendel and Mendel's law or Mendel's law. What are those laws? Law of dominance. Law of dominance, ஓங்கு பண்பு விதி. Second one, law of segregation, தனித்து பிரிதல் விதி. Third one, law of independent assortment, சார்பின்றி தனித்து ஒதுங்குதல் விதி, தனித்து பிரிதல் விதி. So by conducting two experiments or by doing two experiments, monohybrid cross and dihybrid cross, Mendel formulated laws of inheritance. They are called as laws of Mendel or Mendel's law. What are those laws? Laws of dominance, law of dominance, ஓங்கு பண்பு விதி, law of segregation, தனித்து பிரிதல் விதி, law of independent assortment, சார்பின்றி தனித்து ஒதுங்குதல் விதி. So these are the laws. Law of dominance, law of segregation and law of independent assortment was formulated by Mendel by means of conducting two experiments, monohybrid cross and dihybrid cross. Law of dominance and law of segregation are formulated by means of monohybrid cross. So monohybrid cross ஒரு பண்பு கலப்பின் மூலமாக law of dominance and law of segregation உருவாக்கினார். And law of independent assortment dihybrid cross மூலமாக உருவாக்கினார். So law of dominance and law of segregation was formulated by means of monohybrid experiment, and law of independent assortment was formulated by means of dihybrid cross experiment. So these are the laws: law of dominance, law of segregation and law of independent assortment formulated by Mendel, which are called as laws of inheritance. Now going deep into the monohybrid cross, first we will learn what is pure breeding, or how we can obtain or how we can get pure lines. So what is a pure line or what is pure breeding? Mendel made pea plants of a given variety, say tall plants, to produce offspring by self-pollination for several generations. So he selected pea plant that we have studied in the biography of Mendel. So he took pea plant and example one character or one variety, we can take it as tall plant. So Mendel took a pea plant
which is tall plant, and he made to produce offspring by self pollination. தன்மகரந்த சேர்க்கையின் மூலமாக ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் சந்ததி உருவாகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணார். அது வந்து எவ்வளோ ஜெனரேஷனுக்கு ஃபார் செவரல் ஜெனரேஷன். ஸோ மெண்டல் டுக் pea plant and he self-pollinated that pea plant for several generation. So pea plant was subjected, the character of the pea plant was tall. So pea plant with tall character was subjected to self-pollination for several generation to produce offspring. So what Mendel did, Mendel took pea plant which is having a character of tall plant. This tall pea plant was subjected to self-pollination for several generation to produce offspring. அப்போ என்ன செய்கிறாரு, பட்டாணி தாவரத்தை எடுத்துக்கிட்டாரு. அந்த பட்டாணி தாவரம் உயரமான தாவரம், டால் பிளான்ட். ஸோ அந்த பட்டாணி தாவரம் உயரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்டாணி தாவரத்தை எடுத்துக்கிட்டு தன்மகரந்த சேர்க்கை செய்கிறாரு. ஒரு ஜெனரேஷனில் ஒரு ஜெனரேஷனுக்குள்ள பல ஜெனரேஷனுங்களுக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, தன்மகரந்த சேர்க்கிறார். அதன் மூலமாக சந்ததிகளை உருவாக்குறார். ஸோ மெண்டல் மேட் pea plants of a given variety to produce offspring by self-pollination for several generation, so that the tall plants produce only tall progeny. அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, ஸோ கண்டினியூஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கிறதுனால, கண்டினியூஸாக பல தலைமுறைகளுக்கு செல்ஃப் பாலினேஷன் தன்மகரந்த சேர்க்கை நடக்கிறதுனால இந்த டால் பிளான்ட் வந்து டால் ப்ரோஜனியை மட்டும்தான், டால் ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்கை மட்டும்தான் தரும். அது இன்டர்மீடியட்டாக உருவாகாது. ஸோ டால் பிளான்ட்னு சொன்னால் டால் பிளான்ட் மட்டும்தான், ஸ்டெம் லென்த்து தான் டால்னு சொல்கிறோம். ஸோ டால் பிளான்ட்டை மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ மெண்டல் மேட் pea plant of a given variety, that is tall plant, to produce offspring by self-pollination for several generation, so that the tall plants produce tall progeny. ஸோ இது மாதிரி கண்டினியூஸாக பல தலைமுறைகளுக்கு செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணும்போது அந்த பெற்றோர் தாவரத்துலேருந்து வரக்கூடிய சேய் தாவரங்கள் எல்லாமே, ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் எல்லாமே, சேய் தாவரங்கள் அல்லது ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் எல்லாமே அல்லது ப்ரோஜனி எல்லாமே டால் பிளான்ட்டாக தான் இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் பியூர் லைன் அல்லது பியூர் ப்ரீடிங். ஸோ வாட் he did, he took pea plants with tall variety. எந்த வெரைட்டி வேணால் எடுத்துக்கலாம், டால் பிளான்ட் எடுத்துக்கலாம், ஒயிட்டு, எனி வெரைட்டி. இங்கே எக்ஸாம்பிள் வந்து டால் பிளான்ட்னு கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ மெண்டல் டுக் pea plant with tall variety and he self-pollinated for several generation and it produced offspring. Those offsprings which are self-pollinated for several generation will produce only tall progeny. So this is the experiment he done. Such plants which produce similar progeny for a particular character are called pure lines or true breeding or pure breeding for that particular character. Here tall is the character. So அந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸுக்கு பேர் வந்து பியூர் லைன், ட்ரூ ப்ரீடிங் அல்லது பியூர் ப்ரீடிங் பிளான்ட்னு பேர். ஏன், பிகாஸ் இட் வாஸ் சப்ஜெக்டட் டு செல்ஃப் பாலினேஷன் ஃபார் செவரல் ஜெனரேஷன். இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஒன்லி டால் பிளான்ட். தி ப்ரோஜெனி வில் பி ஒன்லி டால் பிளான்ட். ஸோ தோஸ் பிளான்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் as pure lines or true breeding or pure breeding. So your pure breeding or pure line will produce only one type of character for successive generation. ஸோ பல தலைமுறைகளுக்கு என்ன பண்ணும், ஒரே வகையான பண்பை தான், ப்ரோஜனியை தான் உருவாக்கும். புரியுதுங்களா? இப்போ டால் பிளான்ட்டு செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணார் பல தலைமுறைகளுக்கு. அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து எடுக்கக்கூடிய விதைகளை விதைச்சிங்கன்னா வெறும் டால் பிளான்ட் மட்டும்தான் வரும். ஸோ அந்த தாவரத்துக்கு என்ன பேர், பியூர் லைன் அல்லது ட்ரூ ப்ரீடிங் அல்லது பியூர் ப்ரீடிங் பேர். ஸோ a pure breeding or pure line will produce only one type of character for successive generation. This we call it as true breeding, pure line or pure breeding. Now we come to our topic, monohybrid cross or inheritance of one gene. Crosses involving inheritance of only one pair of contrasting character are called monohybrid cross. What is meant by crosses? A cross involving only one pair of contrasting character called as monohybrid cross. So crosses involving inheritance of only one pair of contrasting character are called as monohybrid cross. So monohybridனா மோனோனா ஒன்று, ஒரு பண்பு கலப்பு. தமிழில் வந்து ஒரு பண்பு கலப்பு. ஸோ ஒரு பண்பு வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆகுது. ஸோ ஒரு பண்பு வந்து சந்ததிகளுக்கு கடத்தப்படுது. ஒரு பண்பு எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ். மோனோனா ஒன்று, ஹைப்ரிட்னா கலப்பு உயிரி. ஒரு பண்பை எடுத்துக்கிட்டு கலப்பு செஞ்சோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ்.
So crosses involving inheritance of only one pair of contrasting character are called monohybrid cross. For example, it is a cross between two plants. ரெண்டு plant எடுத்துக்கிறீங்க differing in a single character, like a cross between tall and dwarf plant. So what you do, for example பாருங்க, a cross between two plants, ரெண்டு plant எடுத்துக்கிறீங்க differing in a single character, ஒரே character stem length, அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து என்னது ஸ்டெம் லென்த்து, ஒன்று வந்து டாலாக இருக்குது, இன்னொன்று வந்து ட்வார்ஃபாக இருக்குது, ஒன்று வந்து நெட்டை தாவரம், மற்றொன்று குட்டை தாவரம். ஸோ யூ ஆர் டேக்கிங் டூ பிளான்ஸ் தட் ஆர் டிஃபரிங் இன் ஏ சிங்கிள் கேரக்டர். தி சிங்கிள் கேரக்டர் இஸ் ஸ்டெம் லென்த். ஹியர் ஒன் plant is tall and the other plant is dwarf. This character that is taking upon one character, that is stem length character, is called as monohybrid cross. So example, a cross between two plants differing in a single character, like a cross between tall and dwarf, is called as monohybrid cross. So it involves, monohybrid cross involves inheritance of only one pair of contrasting character, that we call it as monohybrid cross, oru panbu kalappu. Now tallness and dwarfness are determined by a pair of contrasting factors or genes. Tall வந்து ஒரு pair of geneால நிர்ணயிக்கப்படுது, dwarfness வந்து ஒரு pair of geneால நிர்ணயிக்கப்படுது, determine பண்ணப்படுது. So tallness is determined by a pair of factor, dwarfness is determined by a pair of genes or factors. நம்ம ஏன் அந்த இடத்துல ஃபேக்டர்னு சொல்கிறோம்? மெண்டல் யூஸ் பண்ண வார்த்தை வந்து ஃபேக்டர். நவ் வி நோ தட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் genes. So tallness and dwarfness are determined by pair of contrasting factors known as genes or factors. The tall plants possess a pair of genes represented by capital T, taking the first letter of dominant character. Tall plant, அதுக்கு வந்து capital T, that is tall plant dominant character உடைய first letter எடுத்துக்கிறோம். So tall plant possess a pair of genes capital T, representing the T, taking the first letter of the dominant character. A short or dwarf plant possesses factors for dwarfness represented as small t, a recessive character. So capital T, இன்னொன்று small t. Capital T is a factor or gene that determines the character tallness. Small t are the pair of genes or factors which determine the dwarfness. So tallness is determined by the gene capital T. Dwarfness is determined two genes, a pair of genes, two genes, small t. So these are the genes which are used in monohybrid cross. Now we come to the cross, parental generation, பெற்றோர் தலைமுறை. So pure breeding tall. Now we know what is pure breeding. Pure breeding tall plant as male plant. அதில் வந்து டால் பிளான்ட்டை வந்து மேல் பிளான்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. அண்ட் பியூர் ப்ரீடிங் டுவார்ஃப் பிளான்ட் ஆஸ் ஃபீமேல் பிளான்ட். ஸோ ஒன்று வந்து டால் பிளான்ட்டு, இன்னொன்று வந்து டுவார்ஃப் பிளான்ட்டு. டால் பிளான்ட்டை மேல் பிளான்ட்டாகவும் டுவார்ஃப் பிளான்ட்டை ஃபீமேல் பிளான்ட்டாகவும் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் பேரண்ட்ஸ். டால் பிளான்ட் வந்து ஒரு பேரண்ட்டு, இன்னொரு டுவார்ஃப் பிளான்ட் வந்து இன்னொரு பேரண்ட்டு. ஒன்று ஆண் தாவரம், மற்றொன்று பெண் தாவரம். எது இதில் ஆண் தாவரம்? டால் பிளான்ட் வந்து ஆண் தாவரமாகவும், அதில் வந்து டுவார்ஃப் பிளான்ட்டை வந்து ஃபீமேல் பிளான்ட் பெண் தாவரமாகவும் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த பேரண்டல் ஜெனரேஷன் பியூர் ப்ரீடிங் டால் பிளான்ட் ஆஸ் மேல் பிளான்ட் அண்ட் ஏ பியூர் ப்ரீடிங் டுவார்ஃப் பிளான்ட் ஆஸ் ஏ ஃபீமேல் பிளான்ட் இஸ் கிராஸ்ட். ஸோ இது மாதிரி கிராஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்றுத்த வந்து பியூர் ப்ரீடிங் மேல் பிளான்ட்டை விச் இஸ் டால் பிளான்ட் இஸ் கிராஸ்டு வித் அனதர் dwarf plant which is a female plant. So a crossing of two plants, one is tall, the other one is dwarf. The tall plant is considered as male plant, dwarf plant is considered as female plant. These two plants are crossed. When these two plants are crossed, here we can see capital T that is tall, which is crossed with small t that is female dwarf. This is parental generation. So capital T into small t. Capital T is considered as male and small t is considered as female. So tall and dwarf is crossed. These are considered as parental generation. பெற்றோர் தாவரங்களாக கருதப்படுகிறது. எது? capital T tall, that is male plant. In another one small t female. So இவை இரண்டும் பெற்றோர் தாவரங்களாக கருதப்படுது.
So when the cross is made, the parental generation produce male and female gametes. So இதிலிருந்து ஒரு gamete, capital T லிருந்து ஒரு gamete, small t லிருந்து ஒரு gamete. So parental generation produce capital T and small t, and these gametes fuse to form F1 generation. So parental generation produce gametes. என்ன gamete produce பண்ணுது? capital T, small t. இது ரெண்டும் fuse ஆகுது. fuse ஆகி என்ன உண்டாகுது? F1 generation. F1 generation filial generation, first generation, filial generation பேர். So capital T, small t fuse to form F1 generation. Now F1 generation, in F1 generation all plants are tall. F1 generationல capital T, small t ரெண்டும் ஒன்றா சேருது. அதுலேருந்து F1 முதல் சந்ததி உண்டாகுது, முதல் தலைமுறை உண்டாகுது. முதல் தலைமுறை தான் நம்ம F1 generation சொல்கிறோம். So capital T into small t is crossed, and these produce gametes. Those gametes are capital T and small t. These capital T and small t gametes fuse to form F1 generation. In F1 generation, we have capital T and small t, and all the plants were tall, and the F1 generation plants are tall and they are heterozygous. So in F1 generation, we have tall plants. Now, after we get F1 generation, we have to produce F2 generation. இரண்டாம் தலைமுறை. F1 generation முதல் தலைமுறை. F2 generation இரண்டாம் தலைமுறை. இரண்டாம் தலைமுறையை உருவாக்கணும். எப்படி உருவாக்குறது? How to produce F2 generation? Selfing of the F1 generation. தற்கலப்பு. செல்ஃபிங்னா தற்கலப்பு. அதே மாதிரி இருக்கிற இன்னொரு தாவரத்தை அது கூட கலப்பு செஞ்சால் அதுக்கு பேர் வந்து தற்கலப்பு. ஸோ செல்ஃபிங் ஆஃப் தி செல்ஃபிங் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பேர் வந்து தற்கலப்பு. ஸோ செல்ஃபிங் ஆஃப் F1 ஜெனரேஷன். நமக்கு F1 ஜெனரேஷன் என்ன கிடச்சிது? கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி கிடச்சிது, டால் பிளான்ட். அதில் ஒன்றுத்தை வந்து மேல் பிளான்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி இன்னொரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிறோம், அதை வந்து கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி, அதை ஃபீமேல் பிளான்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இன்டூ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி, இதை கிராஸ் பண்ணுறோம். ஸோ F1 parents produce two types of gametes, capital T and small t respectively, and these gametes fuse to form F2 generation. So F1 parents, இப்போ யார் parents? capital T small t and capital T small t are parents. In the previous case, in the monohybrid cross previous case, capital T and small t are parents. Now to produce F2 generation, this F1 generation is considered as parents. Capital T small t and capital T small t. One is male, the other one is female. These are considered as parents. Now they produce gametes. So இது ஒரு ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேமெட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், இது ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேமெட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். என்னன்னா அது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி, மற்றொன்று வந்து கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. அண்ட் தீஸ் கேமெட்ஸ் ஃபியூஸ் டு ஃபார்ம் F2 generation. In F2 generation, tall and dwarf plants are produced in the ratio 3:1. F2 ஜெனரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா F1 ஜெனரேஷனில் வெறும் டால் பிளான்ட் மட்டும்தான் வந்துச்சு. ஆனால் F2 ஜெனரேஷனில் நமக்கு 3 டால் பிளான்ட்டும் ஒரு டுவார்ஃப் பிளான்ட்டும் வந்துச்சு. ஸோ டாலும் இருக்குது, டுவார்ஃபும் இருக்குது. என்ன ரேஷியோ? 3:1. ஸோ இன் F2 ஜெனரேஷன் டால் நெட்டை தாவரம் மற்றும் குட்டை தாவரங்கள் உருவாச்சு. ஸோ இன் F2 ஜெனரேஷன் டால் அண்ட் டுவார்ஃப் பிளான்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் in the ratio of 3:1. 3 tall plants and 1 dwarf plant. So after the fusion of gametes from F1 generation, capital T and small t, F2 generation is produced. This F2 generation consists of tall and dwarf plants in the ratio of 3:1. 3 tall plants and 1 dwarf plant. நாம் எப்படி சொல்கிறோம்? 3 tall plant and 1 dwarf plantனா கண்ணால் பார்த்து புறப்பண்பை வச்சு 4 பிளான்ட் உருவாச்சு. 4த்தில் 3 வந்து நெட்டையாக இருக்குது, 1 வந்து குட்டையாக இருக்குது. அவுட் ஆஃப் 4 பிளான்ட்ஸ் 3 ஆர் டால், 1 ஆர் டுவார்ஃப். இது எப்படி வச்சு சொல்கிறோம்? நெட்டைன்னு எப்படி சொல்கிறோம்? கண்ணால் பார்த்து. ஸோ உயரமாக இருக்கிறதுனால டால் பிளான்ட்டுன்றோம், குள்ளமாக இருக்கிறதுனால டுவார்ஃப் பிளான்ட்டு சொல்கிறோம். ஸோ நெட்டை தாவரம் 3, குட்டை தாவரம் 1. ஸோ இது மாதிரி கண்ணால் பார்த்து சொல்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் கேரக்டர் இஸ் கால்டு ஃபீனோடைப். வெளி தோற்ற அமைப்பு அல்லது புறத்தோற்ற அமைப்பு, புறத்தோற்றம். ஸோ நம்ம வந்து என்ன சொன்னோம்? 3 வந்து டாலு, 1 வந்து டுவார்ஃப்னு சொல்கிறோம். இது எதை வச்சு சொல்கிறோம்? புறப்பண்பை வச்சு, வெளி தோற்ற அமைப்பை வச்சு சொல்கிறோம். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் கேரக்டர் ஆர் ட்ரைட்னாலும் கேரக்டர்னாலும் ஒன்று தான். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் கேரக்டர் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஃபீனோடைப்.
So the phenotypic ratio of monohybrid cross is 3:1. So phenotypic ratio வந்து 3:1, 3 tall and 1 dwarf plant. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து புறத்தோற்ற விகிதம். ஃபினோடைப்னு சொன்னால் வெளித்தோற்ற அமைப்பு அல்லது புறத்தோற்றம். ஃபினோடைபிக் ரேஷியோன்னு சொன்னால் புறத்தோற்ற விகிதம். இங்கே புறத்தோற்ற விகிதம் ஃபினோடைபிக் ரேஷியோ வந்து என்னது 3:1. ஸோ மெண்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஆக்சுவலாக அவருக்கு என்ன கிடச்சிது 787 டாலும் 277 dwarf plant கிடச்சிது. This is nothing but 3:1 ratio. In the F2 generation, 3 different types of genotypes were obtained. இங்கே இது வந்து phenotype. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா F2 ஜெனரேஷனில் நமக்கு வந்து என்ன வந்தது, F2 ஜெனரேஷனில் 3 விதமான ஜீனோடைப் உருவாச்சு. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா F1 ஜெனரேஷனில் வெறும் டால் பிளான்ட் தான் வந்துச்சு. F1 ஜெனரேஷனில் 3 டால் 1 டுவார்ஃப் வந்துச்சு. புரியுதுங்களா சொல்கிறது? F1 நாம் வந்து கிராஸ் பண்ணுறோம், அதனால் F2 ஜெனரேஷன் வந்துச்சு. F1 தாவரம் வந்து நெட்டை தாவரம் வெறும் டால். ஆனால் F2 ஜெனரேஷனில் 3 டால் 1 டுவார்ஃப். இது 3 டால் 1 டுவார்ஃப்னு சொல்லக்கூடியது ஃபினோடைப், புறத்தோற்ற பண்பு. அதுக்கப்புறமா ஜீனாக்க பண்பு. இன் F2 ஜெனரேஷன் three different types of genotypes were obtained. We get 3 types of genotypes. What are they? See, tall homozygous, capital T, ஒன்று. இது டால். டால் ஹெட்டிரோசைகஸ், கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. இங்கே ரெண்டும் ஒன்றா இருக்குது. கேபிட்டல் டி ரெண்டு ஹோமோனா சேம். ஜைகோட்டில் இது மாதிரி கேபிட்டல் டி ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஹோமோசைகஸ். இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு கேபிட்டல் டி, இது ஸ்மால் டி. இது ரெண்டும் வெவ்வேறையாக இருக்குது. ஒன்று கேபிட்டலில் இருக்குது, இன்னொன்று ஸ்மாலில் இருக்குது. இது மாதிரி இருந்தால் ஹெட்டிரோசைகஸ். இது எப்படின்றது பின்னாடி பார்ப்போம். ஸோ டால் ஹோமோசைகஸ் 1, டால் ஹெட்டிரோசைகஸ் 2, டுவார்ஃப் ஹோமோசைகஸ் 1. ஸோ 1:2:1. இதுதான் ஜீனாக்க விகிதம் அல்லது ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ. ஸோ இன் monohybrid cross, the genotype is tall homozygous, that is capital T 1, tall heterozygous capital T small t 2, and dwarf homozygous small t 1. So the ratio of genotype in monohybrid cross is 1:2:1. ஸோ ஒரு பண்பு கலப்பில் ஜீனாக்க விகிதம், ஜீனோடைபிக் ரேஷியோன்னு சொன்னால் ஜீனாக்க வகை அல்லது ஜீனாக்க விகிதம் அப்படின்னு பேர். ஸோ டால் ஹோமோசைகஸ் நட்டை தாவரம், ஹோமோசைகஸ் வந்து 1, அது வந்து கேபிட்டல் டி. டால் ஹெட்டிரோசைகஸ் கேபிட்டல் T ஸ்மால் டி 2. டுவார்ஃப் குட்டை தாவரம் ஹோமோசைகஸ் ஸ்மால் டி 1. ஸோ தி ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ ஆர் ஜீனாக்க விகிதம் 1:2:1. ஜீனோடைப்னு சொன்னால் ஜீனாக்க வகை, ஜீன் வகை, மரபணு வகை, மரபணு அமைப்பு, அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஜீனோடைப். ஜெனட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன், அதுக்கு பேர் தான் ஜீனோடைப். ஸோ இன் monohybrid cross, தி ஜீனோடைப் இஸ் 1:2:1. 1 is capital T, 2 is capital T small t, and 1 is small t. This is known as genotypic ratio. Now, in monohybrid experiment, a cross is made between tall and dwarf plant. That we understand. So, in monohybrid crossல எதை கிராஸ் பண்ணுறோம்? ஒரு டால் பிளான்ட்டையும் ஒரு டுவார்ஃப் பிளான்ட்டையும் கிராஸ் பண்ணுறோம். அதனுடைய ஜீன் வந்து என்னது? கேபிட்டல் டி. டால்னுடைய ஜீனாக்கம் வந்து என்னது? கேபிட்டல் டி. டுவார்ஃப்னுடைய ஜீன் வகை என்னது? ஜீன்கள் என்னது? ஸ்மால் டி. ஸோ a cross is made between tall plant and dwarf plant, that is capital T and small t. Parent produce gametes and fuse. So this capital T and small t produce gametes. These are parents. They produce gametes and fuse to form F1 generation, which is capital T and small t, which is heterozygous tall plant, which are all tall plant. So we cross capital T and small t, that is tall plant and dwarf plant, and F1 generation is produced. In F1 generation we have heterozygous tall plant. In F1 generation, even though there are 2 genes are present for plant height, F1 generationல பாருங்க capital Tயும் இருக்கு, small tயும் இருக்கு. capital T எதை தரும்? tallness தரும். small t எதை தரும்? dwarfness தரும். ஸோ 2 ஜீன்கள் இருக்கு.
கேபிட்டல் டீன்னு ஒரு ஜீன் இருக்குது, ஸ்மால் டீன்னு ஒரு ஜீன் இருக்குது. எங்கே? F1 ஜென்ரேஷனில். 2 ஜீன் இருந்தால் கூட, கேபிட்டல் டீன்னு ஒரு ஜீனும் ஸ்மால் டீன்னு ஒரு ஜீனும் இருந்தால் கூட, ஆனால் வெளிப்படுற பண்பு வந்து என்னது? டாமினன்ட் கேரக்டர் which is tall plant. So in F1 generation, even though there are 2 genes are present for plant height, that is capital T and small t, only one character is expressed. என்ன கேரக்டர்? டால் கேரக்டர் மட்டும்தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. எங்கே? F1 ஜென்ரேஷனில். அந்த அதர் கேரக்டர் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிரஸ்ட். எது? டுவார்ஃப். டுவார்ஃப் கேரக்டர் வரல, இன்டர்மீடியட் வரல. புரியுதுங்களா? டாலுக்கும் டுவார்ஃப்க்கும் நடுவில் இன்டர்மீடியட் எதுவும் வரல. ஸோ இது டாலு, இது டுவார்ஃபு. இது மாதிரி கிராஸ் பண்ணும்போது F1 ஜென்ரேஷனில் 2 ஜீனும் இருக்குது, கேபிட்டல் டி ஜீனும் இருக்குது, ஸ்மால் டி ஜீனும் இருக்குது. ஆனால் ஒரு பண்பு மட்டும்தான் வெளிப்படுது. எது? கேபிட்டல் டி இதோட பண்பு மட்டும்தான் வெளிப்படுது. ஸோ தி கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இஸ் டால் அண்ட் தி கேரக்டர் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இஸ் டுவார்ஃப். ஒன்று வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது, மற்றொன்று எக்ஸ்பிரஸ் ஆகலை, வெளிப்படுது. ஒரு பண்பு வெளிப்படுது, மற்றொரு பண்பு வெளிப்படலை. எந்த பண்பு வெளிப்படுது? டால் பிளான்ட், டால்னஸ் வந்து வெளிப்படுது. டுவார்ஃப் வந்து குட்டை தாவரம் வந்து வெளிப்படலை. தி கேரக்டர் which is expressed in F1 generation is called dominant. ஓங்கியது. எந்த கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ, வெளிப்படுதோ, அதுக்கு பேர் வந்து ஓங்கியது, டாமினன்ட். அந்த கேரக்டர் which is not expressed, எது வெளிப்படலையோ அல்லது தடுக்கப்படுதோ, அதுக்கு பேர் வந்து ரிசசிவ் அல்லது ஒடுங்கியது. ஸோ F1 ஜென்ரேஷனில் ஒரு கேரக்டர், 2 ஜீன் இருக்குது, கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டீன்னு 2 ஜீன் இருந்தால் கூட எது வெளிப்படுது? டால் மட்டும்தான் வெளிப்படுது. அந்த பண்புக்கு பேர் வந்து டாமினன்ட், ஓங்கியது. அண்ட் தி கேரக்டர் which is not expressed or masked is called recessive, ஒடுங்கியது. ஸோ ஹியர் இன் F1 ஜென்ரேஷன், டால் இஸ் தி டாமினன்ட் கேரக்டர், ஓங்கிய பண்பு. டுவார்ஃப் இஸ் தி ரிசசிவ் கேரக்டர், ஒடுங்கிய பண்பு. ஓங்கிய பண்பு மற்றொன்று ஒடுங்கிய பண்பு. வெளிப்படும் பண்பு வந்து ஓங்கிய பண்பு, வெளிப்படாத பண்பு வந்து ஒடுங்கிய பண்பு. ஸோ டால் இஸ் தி டாமினன்ட் கேரக்டர் அண்ட் டுவார்ஃப் இஸ் தி ரிசசிவ் கேரக்டர். ஸோ திஸ் இஸ் known as law of dominance. Diploid organisms have 2 alleles for a trait. ஸோ டிப்ளாய்டுன்னு சொன்னால் இருமயத்தன்மை. புரியுதுங்களா? ஸோ டிப்ளாய்டு organisms have 2 alleles for a character. When alleles pairs are same, they are called homozygous. allele நம்ம படிக்க போகிறோம். alleleனா என்னென்னு படிக்க போகிறோம். கேபிட்டல் டீன்னு இருந்துச்சுன்னா ஹோமோசைகஸ், ஸ்மால் டி இருந்துச்சுன்னா ஹோமோசைகஸ். ஸோ கேபிட்டல் டி ஒரு allele பேர், ஸ்மால் டி ஒரு allele பேர். ஸோ இது மாதிரி ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஹோமோசைகஸ். ஸோ டிப்ளாய்டு ஆர்கானிசம்ஸ் ஹாவ் 2 alleles ஃபார் ஏ கேரக்டர். தே மே பி கேபிட்டல் டி ஆர் ஸ்மால் டி. இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ when allele pair are same, they are called homozygous. Example, capital T or small t. Now, when allele pair are different, they are called heterozygous. Homo same, hetero different. இங்கே பாருங்க, capital T இருந்துச்சுன்னா homozygous. And here small t இருந்துச்சுன்னா homozygous. Here capital T, small t ரெண்டு வெவ்வேறு இருக்குது. ஸோ கேபிட்டல் டீன்னு ஒரு ஜீன் இருக்குது, ஸ்மால் டீன்னு ஒரு ஜீன் இருக்குது. ரெண்டுமே வெவ்வேறு இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து heterozygous. One is homozygous and the other one is heterozygous. When it is capital T, it is called as homozygous. When it is capital T, small t, it is called as heterozygous. So when the alleles of pair are heterozygous, the phenotype of one trait or character may be dominant, the other may be recessive. So when the allele pair are heterozygous, கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு பண்பு மட்டும்தான் வெளிப்படும். கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இருக்குது, ஹெட்டரோசைகஸ் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஆனால் எது வெளிப்படுது? F1 ஜென்ரேஷனில் கேபிட்டல் டீயோட பண்பு மட்டும்தான் வெளிப்படுது. அதுக்கு பேர் வந்து டாமினன்ட். அதுதான் நம்ம போன ஸ்லைடில் பார்த்தோம். எது வெளிப்படலை? ஸ்மால் டியோட பண்பு வெளிப்படலை, அது ரிசசிவ். ஸோ when the allele of a pair are heterozygous, the phenotype of one character is expressed, that is dominant. The other is not expressed, is called recessive. So the dominant allele is expressed and the recessive allele is masked. Maskedனா மறைக்கப்படுது, தடுக்கப்படுது. So the dominant allele is expressed, which is capital T, and recessive allele is masked, which is not expressed, that is small t. This is known as complete genetic dominance or dominance. Now we come to homozygous and heterozygous. Already we studied, that is capital T is called as homozygous, and the small t is homozygous dwarf. So we have capital T, which is nothing but homozygous tall,
and small t is homozygous dwarf. ரெண்டு அலீலும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா homozygous. So this is called homozygous. அதில் வந்து இது homozygous tall, homozygous dominant, homozygous recessive. இது வந்து homozygous tallனு சொல்லலாம் அல்லது homozygous dominant. இங்கே வந்து homozygous dwarf அல்லது homozygous recessive. So unlike heterozygous, if they are unlike, they are called as heterozygous. இது மாதிரி ஒரே மாதிரி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து heterozygous. இங்கே capital T homozygous tall, or we can say homozygous dominant. Here small t homozygous dwarf or homozygous recessive. Here capital T and small t, this is called heterozygous. In other words, we can say heterozygous dominant. Heterozygous இருந்தாவே is dominant தான். புரியுதுங்களா? So if they are unlike capital T small t, they are referred as heterozygous. So this is known as heterozygous tall. F1 generation is always heterozygous tall. Now this is the graphical representation or the expression of monohybrid cross. There are tall plant and dwarf plant. These are considered as parents. ஒன்று tall, இன்னொன்று dwarf. Capital T into small t. Tall into dwarf. They are considered as parents. இது ஒரு கேமெட்டை உருவாக்குது. கேபிட்டல் டீன்னு ஒரு கேமெட்டு, dwarf plant ஒரு கேமெட் உருவாகுது. ஸோ கேபிட்டல் T small t. இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகுது, இணைந்து கேபிட்டல் T small t உண்டாகுது. இது மாதிரி உருவாகக்கூடியதுக்கு F1 ஜெனரேஷன், F1 சந்ததி, முதல் தலைமுறை. ஸோ heterozygous tall. ஸோ கேபிட்டல் T small t உருவாகிறதுனால heterozygous tall. நவ் இதை செல்ஃபிங் பண்ணுறீங்க, F1 செல்ஃபிங் பண்ணுறீங்க, தற்கலப்பு. இங்கே பாருங்கள், கேபிட்டல் T small t இன்ட்டு கேபிட்டல் T small t. ஸோ இது ஒரு பேரண்ட்டு, இது ஒரு பேரண்ட். இது ஆண் தாவரம், இது ஒரு பெண் தாவரம். இதிலேருந்து ரெண்டு கேமெட்டு, இதிலேருந்து ரெண்டு கேமெட் உண்டாகுது. இந்த கேமெட் வந்து கேபிட்டல் T small t, இதிலிருந்து வரக்கூடியது கேபிட்டல் T small t. ஸோ இந்த கேமெட்ஸ் இணைஞ்சதுனா தான் F2 சந்ததி உருவாகும். இது இணையிறதுக்கு செக்கர் போர்டு அப்படின்னு ஒன்று போடுறோம். அது புன்னர் ஸ்கொயர்னு பேர் அல்லது செக்கர் போர்டுன்னு பேர். ஸோ இதில் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம், ஒன்று வந்து ஆண் தாவரம், மற்றொன்று வந்து பெண் தாவரம் சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ ஆண் தாவரம் இங்கே பாருங்கள், மேலே சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ ஆண் தாவரத்தோட கேமெட் கேபிட்டல் T small t இது மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் போடணும். அதன் பிறகு பெண் தாவரத்தோட கேமெட் capital T small t. So we put gametes like this. One is male gamete, capital T, and small t are male gametes. Again here the female gametes are capital T and small t. Now you multiply, you fuse these two gametes. So capital T, now this capital T small t, again this capital T small t, we get capital T small t, again small t small t. So when you fuse these gametes, we get capital T, capital T small t, capital T small t, and small t small t. This is homozygous tall. ஏன் homozygous tall? ரெண்டு ஜீனும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால homozygous tall. இங்கே heterozygous tall. ஏன் heterozygous tall? capital T ஒரு ஜீன் இருக்குது, small t ஒரு ஜீன் வெவ்வேறு இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து heterozygous tall. Again this is also heterozygous tall, and this is homozygous dwarf. So the ratio இதில் பாருங்கள் 3 டால் இருக்குது, புரியுதுங்களா? கண்ணால் பார்த்து சொல்கிறோம். ஃபினோடைபிக் ரேஷியோ 3:1. ஜீனோடைப் இது ஒரு இதே மாதிரி எத்தனை இருக்குது? 1 தான் இருக்குது. 4 பிளான்ட் இருக்குது. 4 பிளான்ட்டில் கேபிட்டல் டி எத்தனை இருக்குது? 1 தான் இருக்குது. கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி எத்தனை இருக்குது? 2 இருக்குது. ஸோ 2. ஸ்மால் டி எத்தனை இருக்குது? 1 தான் இருக்குது. ஸோ 1:2:1. தட் இஸ் known as genotypic ratio. So phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1. இது மாதிரி நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதினா தான் உங்களுக்கு மார்க் வரும். மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ் வந்து பார்ட் பி அல்லது பார்ட் சி கொஸ்டின் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. திஸ் யூ ஹவ் டு பை ஹார்ட். இது ரொம்ப ஈஸி, கணக்கு மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்துடும். இது கண்டிப்பாக எக்ஸாமுக்கு கேட்பாங்க. அகைன் திஸ் இஸ் தி பிக்சர் ரெப்ரசன்டேஷன், பேரண்டல் ஜெனரேஷன், டால் பிளான்ட்டு, டுவார்ஃப் பிளான்ட். இதுலேருந்து கேமெட் உண்டாகுது, கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. இந்த ரெண்டு கேமெட்டும் ஃபியூஸ் ஆகுது. ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா உருவாகக்கூடியது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி, வரக்கூடியது டால் பிளான்ட். ஸோ F1 ஜென்ரேஷன் டால் பிளான்ட். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? செல்ஃபிங் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஜீனோடைப் ஆல் ஆர் கேபிட்டல் டி அண்ட் ஸ்மால் டி. ஃபீனோடைப் வந்து எல்லாம் டால். ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? செல்ஃபிங் பண்ணுறாங்க. இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு தாவரத்தோட செல்ஃபிங் பண்ணுறாங்க, மேட் பண்ணுறாங்க, கிராஸ் பண்ணுறாங்க.
ஸோ capital T into capital T small t. capital T small t into capital T small t. This is F1 generation. இதிலிருந்து 2 கேமெட் உண்டாகுது, இதிலிருந்து இன்னொரு 2 கேமெட் உண்டாகுது. அங்கே நம்ம போட்ட செக்கர் போர்டு மாதிரியே தான் இங்கேயும் போட்டிருக்காங்க. We get the F2 generation. So tall, 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 dwarf. This is phenotypic ratio 3:1. So genotypic ratio இது மாதிரி எத்தனை இருக்குது? கேபிட்டல் டி மாதிரி 1, கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி மாதிரி எத்தனை இருக்குது? 2. ஸோ 1:2:1. dwarf மாதிரி 1:1. So genotypic ratio and phenotypic ratio. This you have to write in your examination. Again, this is same explaining the monohybrid cross. I think this I need not explain you. You will understand. This is a parent generation, capital T, small t, they are crossed, and F1 generation is produced. All are tall, which is capital T and small t, which is selfed. Selfed and tarkalap. So they produce gametes, capital T, small t. These are nothing but different forms of checkerboard. Do you understand? Now, genotypic ratio 1:2:1. Capital T 1, capital T small t 2, small t 1. So, this is genotypic ratio. And in this 3:1. Phenotypic ratio is 3:1. 3 tall and 1 dwarf. This is monohybrid cross. Now, we come to another topic, allele. What is an allele? Allele is an alternative form of a gene that is located on a specific position or locus on a specific chromosome. Allele என்றது என்னது? Allele என்றது ஒரு gene, a form of gene which is located in a specific position or locus on a specific chromosome. ஒரு குரோமோசோமில் ஒரு ஜீன் அமைந்திருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் வந்து லோக்கஸ்னு பேர். அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீனுக்கு பேர் தான் வந்து அல்லீல். ஸோ an allele is an alternative form. Alternate மாற்று, alternative form, மாற்று வடிவம், மாற்று form. So an allele is an alternative form of gene that is located at a specific position called locus on a specific chromosome. In simple words, alleles refer to different versions of a gene. Different version என்ன? மாற்று வடிவம், ஒரு ஜீனுடைய மாற்று வடிவம். புரியுது நான் சொல்கிறது? அதுதான் வந்து அல்லீல்னு சொல்கிறது. There are often 2 alleles of a gene. So, allele is nothing but a alternative form of a gene. It is located on a specific position. ஒரு குறிப்பிட்ட பொசிஷனில் தான் இருக்கும், ரேண்டமாக இருக்காது, எங்கே ஒன்றா இருக்காது. அல்லீல்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பொசிஷன் இதுதான் காணப்படும். தட் இஸ் கால் லோக்கஸ் ஆன் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் குரோமோசோம். எல்லா குரோமோசோம்லையும் இருக்காது, சில ஜீன் அல்லது சில அல்லீல் ஒரு குறிப்பிட்ட குரோமோசோம் தான் இருக்கும். ஸோ an allele is a alternative form of a gene which is located at a specific position or locus on a specific chromosome. They are different versions of a gene. There are often 2 alleles of one gene. So ஒரு ஜீனுக்கு 2 allele உண்டு, but it can vary. Here we see 2 chromosomes. One is parent 1 and one is parent 2. இங்கே பாருங்க, the chromosome 1, parent 1 male, parent 2 female. So these are 2 chromosomes. Here these are the 2 genes for tall. இங்கே டால்னு போட்டிருக்காங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் தி லோக்கஸ். இந்த பொசிஷனில் இந்த ஜீன் ரெண்டும் அமைஞ்சிருக்கு. அடுத்தது பாருங்கள், பி ஜீன் லோக்கஸ். ஸோ ஒரு ஜீன் வந்து ரிங்கிள்டுக்கு, இன்னொன்று வந்து ஸ்மூத்து. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து லோக்கஸ். ஸோ ஹைட்டுக்கான ஜீன் பார்த்திங்கன்னா இந்த பொசிஷனில் இந்த லோக்கஸில் அமைஞ்சிருக்கு. இன்னொன்று பட்டாணி தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீன், அந்த சீடு விதையினுடைய வடிவம் ஒன்று சுருங்கியது, ஒன்று ஸ்மூத்தான இருக்கக்கூடியது. இது 2 ஜீனும் இந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து லோக்கஸ் அப்படின்னு பேர். ஒன்று வந்து இதுதான் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம், நம்ம பின்னாடி படிக்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு பெற்றோர்கிட்ட இருந்தோம், இது மற்றொரு பெற்றோர்கிட்ட இருந்தும் வந்திருக்கும். இது ஆண் பெற்றோர்கிட்ட இருந்து, இது பெண் பெற்றோர்கிட்ட இருந்து. இந்த அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஜீனுடைய இடம் தான் லோக்கஸ்ன்னு பேர். ஸோ allele located on same location in the homologous chromosome is called as locus. ஸோ homologous chromosomes, இப்போ homologous chromosomes என்ன? Are made up of chromosome pairs of approximately same length, centromere position and staining pattern of gene with the same corresponding loci. ஸோ homologous chromosomes சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், இது ரெண்டும் ஒரு homologous chromosome. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள், எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது.
ஒன்று வந்து ஒரு பெற்றோர்கிட்ட இருந்து, இது வந்து இன்னொரு பெற்றோர்கிட்ட இருந்து. This is from one parent and this is from another parent. Both are similar. Now, both are approximately similar or same in length, centromere position and staining pattern of genes with the same corresponding loci. So, homologous chromosomes are made up of chromosome pairs. They came from different parents, one from male and other from female. So, homologous chromosomes are made up of chromosome jodi, chromosome pairs of approximately the same length, centromere position and staining pattern for genes with the same corresponding loci. One homologous chromosome is from organism's mother, the other is from organism's father. So, homologous chromosome வந்து பேராக தான் இருக்கும், ஜோடியாக தான் இருக்கும். அதில் ஒன்று வந்து அம்மா கிட்ட இருந்தோம், மற்றொன்று வந்து அப்பா கிட்ட இருந்தோம். அது ஆண் கிட்ட இருந்தோம், பெண் கிட்ட இருந்தும் இருக்கும். ஸோ homologous chromosomes occur only in pairs. இன் பேர்னா ஜோடி, அந்த ஜோடினா ரெண்டில் ஒன்று வந்து ஆண் தாவரம் அல்லது ஆண் கிட்ட இருந்தோம், மற்றொன்று வந்து பெண் கிட்ட இருந்தும் வந்திருக்கும். So here in this diagram we find homologous chromosome. So this is one from male and this is from female. So we find alleles of a gene A. So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஏ இருக்குது, ஸ்மால் ஏ இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் alleles. புரியுதுங்களா? ஸோ alleles ஆஃப் ஜீன் ஏ. இந்த படம் போடணும் நீங்கள். அல்லீல்னு கேட்டால் இந்த படம் நீங்கள் எக்ஸாமில் போடணும். புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த படம் போட்டிங்கன்னா தான் மார்க் வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் allele for gene B, homozygous dominant allele pair, capital B, homozygous dominant allele pair. இங்கே பாருங்கள், இது heterozygous. ஏன் ரெண்டு வெவ்வேறையாக இருக்குது? ஸோ alleles of gene A are heterozygous. இங்கே பாருங்கள், இந்த பொசிஷன் எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு, இதெல்லாம் ஜீன்கள். குரோமோசோமில் ஜீன்கள் அமைந்திருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் வந்து ஜீன் லோக்கை. ஸோ ஏ பி சி டி இ எஃப்னு இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து என்னது, அதை ஜீன்கள் அமைந்திருக்கக்கூடிய பொசிஷன், இடம், லோக்கஸ். ஸோ ஜீன் லோக்கை. ஸோ alleles of gene A, capital B, homozygous dominant. இங்கே பாருங்கள், கேபிட்டல் சி ஸ்மால் சி இருக்குது, heterozygous allele pair, capital C small c. Homozygous recessive pair, small d. So here we find alleles of gene A, capital A, small a. And again we find homozygous dominant allele pair, capital B. Heterozygous. ஏன் heterozygous? capital C ஒரு ஜீன் இருக்குது, ஸ்மால் ஜீன் இருக்குது, ரெண்டு வெவ்வேறாக இருக்கிறதுனால heterozygous allele pair, capital C small c. This is homozygous. ஏன் homozygous? small d ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால homozygous recessive allele pair, small d. And these are other genes. இது வந்து heterozygous, இது வந்து homozygous dominant, இது வந்து heterozygous dominant. Again in this diagram we see a pair of homologous chromosome, one from male and the other one female parent. இதில் வந்து ஒன்று வந்து மேல் பேரண்ட், இது வந்து மேல் பேரண்ட், இது ஃபீமேல் பேரண்ட். இந்த மாதிரி கலரில் இருக்குது, ரெட் கலர் இருக்குது ஃபீமேல், தி அதர் கலர் இஸ் ஃப்ரம் மேல். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஆர்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். திஸ் இஸ் தி லொக்கேஷன் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் ஜீன் ஆன் ஏ குரோமோசோம். ஸோ திஸ் இஸ் தி locus or position or location of a particular gene of a chromosome. So a genetic locus is the location of a particular gene on a chromosome. Capital R னு போட்டிங்கன்னா this is the location of a particular gene on a chromosome. At each genetic locus an individual has two alleles, one each from homologous chromosome, one on each homologous chromosome. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க, இங்கே கேபிட்டல் பி, இங்கேயும் கேபிட்டல் பி இருக்குது. ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு ரெண்டு அல்லீல் இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ அட் ஈச் ஜெனட்டிக் லோக்கஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஹேஸ் டூ அல்லீல்ஸ். கேபிட்டல் பின்னு ஒரு ஜீன் இருக்குது, ஸ்மால் பி ஒரு ஜீன் இருக்குது. ஸோ ஹேஸ் டூ ஜீன்ஸ் ஆர் டூ அல்லீல்ஸ், ஒன் ஆன் ஈச் ஹோமோலகஸ் குரோமோசோம். அகைன் வி ஃபைண்ட் ஹியர் சி கேபிட்டல் ஏ homozygous dominant, capital B, small b, they are homozygous recessive. Small c, capital C, they are called as heterozygous dominant. These three are pairs are three different loci or position or location. So three gene pairs are three different loci. Capital A இங்கே தான் இருக்கும், capital B இங்கே தான் இருக்கும், capital C small c இங்கே தான் இருக்கும். So these are the
3 location or loci of 3 different genes. Here this is homozygous dominant, homozygous recessive, this is heterozygous. Again this is same diagram which is represented in a different way. This is homozygous organism. ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால homozygous. இது homozygous dominant. இது homozygous recessive. இது heterozygous. ஏன் homozygous dominant? Capital A, capital A. ஏன் homozygous recessive? Small a, small a. Here heterozygous because these two different genes are different. இங்கே capital A இருக்கு, இங்கே small a இருக்குன்னா heterozygous organism. Heterozygous dominant. Again this diagram also explains the gene loci. எந்த இடத்துல ஜீன் அமைஞ்சிருக்குதோ அதுக்கு பேர் வந்து ஜீன் லோக்கை. இது பேர் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் இ ஹோமோசைகஸ். இது வந்து ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட், ஹோமோசைகஸ் ரிசெசிவ். இது வந்து ஹெட்டரோசைகஸ் கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி. ஸோ டாமினன்ட் allele, recessive allele. So here we have dominant allele or dominant gene, and here we have recessive gene. So heterozygous dominant, homozygous recessive, homozygous dominant. So these are nothing but alleles that are present in the chromosome. Thank you.